1.1 कशावर आधारित आहे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, डिस्टन्स अँड बिटवीननेस, त्याच्यावर काल आपण माहिती शिकली. त्याच्यावर आधारित प्रॅक्टिस सेट 1.1 आहे. आता प्रॅक्टिस सेट 1.1 मधलं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बघा पुस्तकात, काढा पुस्तक, पेज नंबर किती आहे? पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट काय? फाइंड द distances with, question number first, find the distances, find the distances with the help of, with the help of, with the help of the number, with the help of the number, line given below, given below. तुम्हाला नंबर लाईन दिलेली आहे, त्याच्या आधारे तुम्हाला खालील अंतर काढायचे. अगोदर तुम्ही तुमच्या वहीवर नंबर लाईन काढा. अशी जशी दिले पुस्तकात तशी नंबर लाईन काढा. जे नाव दिले तेच घ्या. 0 1 2 3 4 5 and 6. मेरा नाव दिलं तुम्हाला O A B C D E, आणि इकडच्या साईडला नाव दिलं तुम्हाला H -1 -2 -3 -4 and -5 in the left hand side, and its names H J K P and Q. हे नंबर लाईन दिलेली आहे. आता त्याच्यामध्ये पहिलं डिस्टन्स तुम्हाला काढायचे. नंबर 1, सर्वांनी आपलं लक्ष द्या. डिस्टन्स B तुम्हाला काढायचंय. वी हॅव टू फाइंड डिस्टन्स B. आता कसं फाइंड करायचं तुम्हाला मी काल सांगितलेलं आहे. तरी पण बघा, आता मी एक दोन गणित बघा, समजत नसेल तर सांगा. सगळ्यांनी लक्ष द्या इकडे. झालं सर्वांचं लिहून? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, find the distances with the help of the number line given below. You have to draw number line as given to you. Now see the first problem, distance B. We have to find distance B. आता ह्या नंबर लाईन वर B कुठे आहे बघा, पॉइंट B. What is the coordinate of point B? is 2. बघा इथं लिहिलं मी, coordinate of point B is equal to 2. Now, what is the coordinate of point E? See here in this figure, on the number line. E is a coordinate. बघा काय, coordinate of point E is equal to 5. By definition of distance, you know that. What is the definition of distance? The distance between 2 points is, what is the definition of distance? Distance BE is equal to highest number. Which is the highest number? 5. In these two, highest number is 5 and lowest number is 2. या दोघांमध्ये लहान संख्या 2 आहे आणि मोठी संख्या 5 आहे. आपण डिस्टन्स काढताना काय करतो? मोठ्या संख्येतून लहान संख्या 5 minus 2. 5 minus 2 means किती येणार? Distance BE is equal to 3. This is the answer. Distance B किती आलं? 3 आलं. This is the first example. मोठ्या संख्येतून लहान संख्या वजा करतो. 5 minus 2. 5 minus 2 means 3.
The number 2, दोन number. We have to find distance J. Distance J, comma A. See again on the number line. What is the coordinate of point J? J is a coordinate. Coordinate of point J. Coordinate of point J is equal to -2. And what is the coordinate of point A? See in the figure. Coordinate of point A. Now what is the coordinate of point A? 1. Therefore, again by definition of distance, distance JA is equal to which is the highest number and which is the lowest number in these two. 1 is the highest and -2 is the lowest. एक ही मोठी संख्या आहे, -2 ही कशी आहे, लहान संख्या आहे. मोठ्या संख्येतून लहान संख्या वजा करायची. 1 हे मायनस आणि हे कोऑर्डिनेटचं चिन्ह जसं आहे तसं -2. 1 minus in bracket -2, that means 1 minus -2 plus 2. 1 plus 2, that means 3. Distance J is equal to किती आलं? 3 आलं. This is the second example. Now third. तिसरं number 3. बघा तिसरं distance PC. We have to find distance PC. See in the number line again. What is the coordinate of point P? सांगा. What is the coordinate of point P? -2. Very good. Very good. What is the coordinate of point C? What is the coordinate of point C? See here. Down. Very good. Very good. Distance PC is equal to कोणती लहान संख्या आहे कोणती मोठी संख्या आहे सांगा. -4 is the small and 3 is the bigger. आता बिगर संख्येतून लहान संख्या वजा करायची आपल्याला. 3 मायनस, आता हे चिन्ह सहित घ्यायचं. -4 दॅट मीन्स 3 मायनस मायनस काय प्लस 3 plus 4 that means 7. Distance PC is 7. In the question number first, problem number 4. What is the problem number 4? See here. We have to find distance JH. See in the number line again. What is the coordinate of point J? Coordinate of point J. The number line. J. Hello. -2. What is the coordinate of H? H -1. Now in these two, which is small number and which is the higher number, biggest number? In the left hand side -2, in the right hand side -1. Therefore -2 is the smaller number and -1 is the bigger number. Therefore distance JH is equal to -1. The highest number is -1 minus lowest number is -2. आणि नीट करे जेवढं उत्तर विचारलं तेवढं उत्तर द्यायचं. मग आपल्याला लगेच बंद करायचं ते. आप सब लोग क्या -1 plus 2. 2 मधून -1 काढा. किती राहिले? 1. This is the distance between J and H. Now problem number 5 in question number 1.
Question number 5. Sorry. Problem number 5. Question number first मधलं distance KO. We have to find distance KO. आता पुढचं जे गणित आहे 6व 7व आणि 8व हे गणित तुम्हाला कमी केलेलं आहे अभ्यासक्रमातून. लक्षात आलं का? हॅलो. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मध्ये जे 6व 7व आणि 8व गणित आहे ते कमी केलेलं आहे. अभ्यासक्रमातून कमी केलेलं आहे. म्हणजे हे लास्ट गणित आहे डिस्टन्स KO. What is the coordinate of point K? सांगा. What is the coordinate? Very good. -3. Now, what is the coordinate of point O? It is not 0. It is a O. Coordinate of point O is 0. Very good. Now, the distance KO is equal to, how to find? Highest number minus lowest number. In these two, which is the highest number? 0 is the highest number and -3 is the smaller number. Therefore, 0 minus into bracket -3. That means 0 minus minus plus 3. That means answer is 3. Distance KO किती आलं बघ? 3. Distance is always positive. This is the question number first. हा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट संपला. झाल्यानंतर सांगा आता क्वेश्चन नंबर 2. In practice set 1.2, question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 बघा काय आहे. क्वेश्चन नंबर 2 माझ्याकडे पुस्तक नाही पण मोबाईल मध्ये पुस्तक मी ऍड केलेलं आहे. If the coordinate, question number 2, what is the question number 2 in practice set 1.1? If the coordinate of A is X, write down in the notebook, and that of B is Y. Find distance AB. Again, we have to find here distance AB. In all problems, we have to find distance AB. You have given the coordinate of A is X and coordinate of B is Y. And in this example, first example, you have to given the values of X and Y. Putting values of X and Y. That means value of X means coordinate of A and value of Y means coordinate of B. By using these values, we have to find the distance AB. Now the problem number first. What is the problem number first? X is equal to 1 and Y is equal to 7. Here is not given you number line. इथं तुम्हाला नंबर लाईन दिले का? नाही. आता बगैर नंबर लाईनचं दिलेलं आहे. तुम्हाला डायरेक्ट कोऑर्डिनेट दिले तिथं. आता x ची व्हॅल्यू. आता बघा इथं क्वेश्चन मध्ये काय दिलेलं आहे? The coordinate of A is X. A चा coordinate X आहे. That means value of X is 1. That means coordinate of A is, in this problem number first, coordinate of A is X means 1 and coordinate of B is Y means 7. मी इथं लिहिलं मी होगा. Coordinate of A is equal to X is equal to 1. What is the coordinate of B? Coordinate of B is equal to Y is equal to 7. Now in this two, 7 and 1, which is the smaller number and which is the smaller number? Therefore distance AB is equal to bigger number minus smaller number. By using our formula 7 minus 1. 7 मोठी संख्या आहे, 1 लहान संख्या आहे. मग 7 मधून आपण मायनस 1 वजा केलं तर किती राहील? Distance AB is equal to किती? 6. This is the first problem. This is the answer. Similarly, we have to find problem number 2, 3, 4 and so on. झालं का सांगा?
Problem number 2 now. ओके ओके, काय अडचण आहे का, समजते का? काय सांगायचं डबल सांग, कुठलं समजलं नाही? डबल म्हणजे आता पुढचं गणित घेऊ ना आपण, परत त्याच्यात समजेल ना तुला, हो का? काय नाव आहे तुझं? कुणाला समजलं नाही, नाव काय? हॅलो, हु आर यू? नाकडे, नाव? कुठं समजलं नाही बघ, परत पुढच्या गणितामध्ये बघ. हा, तिथं पण समजलं नाही तर मग परत सांग. आता बघा, प्रॉब्लेम नंबर 2. प्रॉब्लेम नंबर 2. x is equal to 6 and y is equal to -2. आता मी नाकडेलाच विचारणार. नाकडे, हॅलो हॅलो, हा नाकडे, माझ्या प्रश्नाचं उत्तर दे. x बरोबर 6 आहे म्हणजे काय आहे सांग. x बरोबर 6 आहे म्हणजे काय आहे? इथं बघितलं का तू, कोऑर्डिनेट ऑफ a इज x, म्हणजे हा x काय आहे, a चा कोऑर्डिनेट आहे. पण आपल्याला x ची व्हॅल्यू किती दिली आहे? 6 दिली आहे. म्हणजे म्हणजेच कोऑर्डिनेट ऑफ a किती झाला? x ची व्हॅल्यू 6 दिली आहे, म्हणजे इथे कोऑर्डिनेट x आहे म्हणजे 6 आहे. बरोबर का? बघा आता, कोऑर्डिनेट ऑफ a मीन्स x आहे. दॅट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ a x इज इक्वल टू 6. मग इथं लिहिलं मी बघा, कोऑर्डिनेट ऑफ a. बघतो का रे नाकडे? कोऑर्डिनेट ऑफ a किती आहे? x आहे. x आहे म्हणजे x ची व्हॅल्यू किती दिली तुला? 6 दिली. अरे इथं बघ रे, कोऑर्डिनेट ऑफ a x दिले. x दिले का नाही? कोऑर्डिनेट ऑफ x, a चं x दिलंय. x म्हणजे किती आहे? x म्हणजे 6. मग इथं लिहायचं 6. कोऑर्डिनेट ऑफ, बंद कर लगेच, म्यूट करायचं लगेच. उत्तर दिलं की म्यूट करायचं. कोऑर्डिनेट ऑफ बी, व्हॉट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी? इथं बघा, अँड कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज y आहे, म्हणजे y मीन्स -2. इथं लिहिलं मी y इज इक्वल टू -2. नाउ द डिस्टन्स बिटवीन these 2 points, which are 2 points A and B, that means distance between A and B is equal to, we write in symbol as, असं लिहितो आपण, डिस्टन्स ए बी. मग आता ह्या दोघांमध्ये नाकारे कोणती संख्या मोठी आहे आणि कोणती लहान आहे सांग. आणि लहान -2 आहे का? मग आता मोठ्या संख्येतून लहान संख्या वजा करायची. हे 6 हे मायनस, ब्रॅकेट मध्ये चिन्ह असेल तसंच घ्यायचं. बंद कर. हे -2. मग आता हे 6 मायनस मायनस काय होतं? +2. 6 + 2 किती येणार? 8. दॅट मीन्स डिस्टन्स ए बी इज इक्वल टू किती? 8. दिस इज द प्रॉब्लेम नंबर 2. समजलं का? काय अडचण आहे सांगा आता. आणखीन कोणाला समजलं नसेल तर सांगा. आता असंच आपण घेत राहिलो ना, 1-2 गणित समजतं. पहिला सुरू थोडं समजत नसेल तर नंतर समजतं, दुसऱ्या गणितात, तिसऱ्या गणितात असं समजतं. नाव प्रॉब्लेम नंबर 3. हे लिहिणं झालं का सांगा. प्रॉब्लेम नंबर 3 बंद करा, म्यूट करा. प्रॉब्लेम नंबर 3. x is equal to -3 and y is equal to 7. x is equal to -3 and y is equal to 7. आता परत बघा, coordinate of a is x, that means value of x is -3, that means coordinate of point a is -3. असं लिहू शकतो इथं मी, हो का? coordinate of a is equal to x is equal to -3. Now coordinate of b
What is the coordinate of B? Y. But you have given value of y is 7. Y is equal to 7. Now the distance between these 2 points, again these 2 points, which are they? A and B. Therefore distance between AB is equal to highest number minus lowest number, or bigger number minus smaller number. What is the bigger number? 7 minus, and smaller number is minus 3. Now 7 minus minus plus 3. 7 plus 3 means 10. That means distance between AB is 10. This is the problem number 3. कळलं का बघा? अजून नसेल तर सांगा. Now problem number 4. Practice set 1.1, question number 2 and problem number 4. नोडू का? ओके, प्रॉब्लेम नंबर 4 पहा. आता 5वं आणि 6वं जे गणित आहे ना, ते अभ्यासक्रमातून कमी केलेलं आहे. तरी पण तुम्ही त्याला घरी सोडवा. काय कमी केलं म्हणजे काय होतं? तसंच आहे ना, बरं का? आता मी शेवटचं गणित घेतोय. x is equal to -4 and y is equal to -5. X is equal to -4 and y is equal to -5. Now see here again. The coordinate of point A is equal to x is equal to coordinate of point A is equal to x, and value of x is given to you -4. Now coordinate of B. Now what is the coordinate of B? Y, and value of y is given to you, which is -5. In these two, which number is smaller and which number is bigger? Now distance AB. सांगा कोणता नंबर लहान आहे, कोणता नंबर मोठा आहे? मोठं आहे, -4 मोठं आहे, -5 लहान आहे. -4 मधून आपण -5 काढायचं. समजलं का बघा? -4 -5. आता हे मायनस मायनस काय होतं तुम्हाला माहितीये? +5. नाव 5 - 4. मोठ्या संख्येतून लहान संख्या वजा करायची आणि मोठ्या संख्येचं चिन्ह द्यायचं. दॅट मीन्स डिस्टन्स AB इज इक्वल टू 1. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2. हा क्वेश्चन नंबर 2 संपला. आता राहिलेले 2 गणित तुम्ही करा. ते अभ्यासक्रमाला नाही तरी पण सोडवा घरी. नाव क्वेश्चन नंबर 3 झालं का बघा? आता क्वेश्चन नंबर 3 पहा. झालं सर्वांचं लिहून? Now question number 3. Question number 3 in practice set 1.1. From the information given below, from the information, liha question. From the information given below, question काय आहे बघा? Given below, find which of the point is between the other two. If the points are not collinear, state so. बघा प्रश्न समजला का तुम्हाला? स्टेट सो. दिलेल्या खालील माहितीवरून कळलं का पहिल्या वाक्याचा अर्थ?
फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू. कोणता बिंदू इतर दोन बिंदूच्या दरम्यान आहे. इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, जर ते एका रेषेत नसतील तर. कोलिनियर मीन्स एका रेषेत, नॉट कोलिनियर असं म्हणते. स्टेट सो. आणि त्याच्यात सांगा. समजला का प्रश्न? तर आता बघा पहिला प्रॉब्लेम आहे. प्रॉब्लेम नंबर फर्स्ट. डिस्टन्स पी आर इज इक्वल टू 7. हे दिलेलं आहे तुम्हाला. डिस्टन्स पी आर 7 दिलेलं आहे. डिस्टन्स पी क्यू दिलेलं आहे 10. प्रॉब्लेम नंबर फर्स्ट. कोणी काहीच लिहायचं माझा प्रॉब्लेम झाला. मिस्टर म्यूट कर. कोण आहे? डिस्टन्स क्यू आर इज इक्वल टू 3. तो असा प्रॉब्लेम नंबर फर्स्ट आहे. मग आता इथं तुम्हाला 3 अंतरे दिलेत. 1, 2 आणि 3. सगळ्यांनी बोर्डकडे बघायचं. बोर्डकडे बघा सर्वांनी. एक पूर्ण गणित समजून घेतल्यानंतर मग पुढच्या गणितात थोडस समजेल आणखीन जास्त. बघताय का सगळेजण? बघा. तुम्हाला डिस्टन्स पी आर दिले 7 आणि डिस्टन्स पी क्यू दिले 10 आणि डिस्टन्स क्यू आर दिले 3. आता हा जो प्रश्न आहे, तुम्ही काल जी बिटवीननेस ची डेफिनेशन शिकली त्या डेफिनेशन वर अवलंबून आहे. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ बिटवीननेस? कोण सांगताय? If PQR are three distinct collinear points and distance PQ plus distance QR is equal to distance PR, then we say that point Q lies in between point P and R. This is the definition of betweenness. By using this definition or this formula, we have to solve this problem number 1. Now see here, what is the problem? You have given distance PR is 7, distance PQ is 10 and distance QR is 3. तुम्हाला अशी 3 अंतर दिलेले आहेत. PR 7, PQ 10 आणि QR 3. मग कोणते 3 बिंदू आहेत रे? कोण सांगते याच्यात? विचार द 3 पॉइंट्स. कोणते 3 बिंदू आहेत इथं? सांग. एक जण सांगायचं, बाकीच्याने नोट करायचं. हा सांगा. विचार द 3 पॉइंट्स हिअर इन दिस प्रॉब्लेम. या प्रॉब्लेम मध्ये कोणते 3 बिंदू दिसतात तुम्हाला? सांगा. PQR. First is P, second is Q, and third is R. Now you have given the distances of these 3 points. आता बघा सगळ्यात मोठं अंतर कोणतं आहे या तिघामध्ये? आता काहीच लिहू नका, लक्ष देऊ नका, बोर्डकडे लक्ष द्या. आता हे इथं डिस्टन्स PR 7 दिलंय, बरोबर आहे. आता हे डिस्टन्स PQ तुम्हाला 10 दिलेलं आहे. बघा मी लाल ह्याच्याने केलं. आणि तुम्हाला इथं डिस्टन्स QR किती दिलेलं आहे? 3 दिलेलं आहे. मी निळ्याने केलं. बघा पहिल्या सुरूचे डिस्टन्स दिले ते 7 दिलंय. PQ दिले ते 10 दिले आणि QR दिले ते 3 दिले. आता या तिघामध्ये सगळ्यात मोठं अंतर कोणतं आहे? सांगा. विच इज द PQ. मग आता इथं लिहिलं मी सुरुवातीला. इथून मी सोडवतोय. बघा लक्ष द्या. हा काहीच लिहू नका. इकडे बघा. डिस्टन्स PQ इज इक्वल टू 10 आणि ह्याला मी इक्वेशन नंबर 1 दिला आपल्या सोयीसाठी. समजलं का? बघा. आता उरलेले 2 अंतर कोणते आहेत? कोण सांगताय? हे सोडून आता आपण हायएस्ट अंतर घेतलं. कोणतं आहे ते? आता उरलेले 2 अंतर कोणते? डिस्टन्स PR आणि डिस्टन्स QR हे आहेत ना. मग आता ह्या दोघांची आपण बेरीज केली. बंद करे. डिस्टन्स PR प्लस डिस्टन्स QR. व्हॉट इज द डिस्टन्स PR गिवन टू यू? तुम्हाला PR चं अंतर किती दिलेलं आहे? 7. QR चं अंतर किती दिलेलं आहे? 3. आता या दोघांची बेरीज करा. 7 3 10. बघा बेरीज किती आली? दोघांची. अरे मध्ये बोललो बंद करा. आता सगळं म्यूट करा. ज्यावेळेस विचारलं त्यावेळेस बंद करा. इकडे बघा. या 3 अंतरापैकी डिस्टन्स PQ 10 दिलंय. हे सुरुवातीला लिहिलं हायएस्ट डिस्टन्स. आणि या उरलेल्या 2 अंतराची मी बेरीज केली. किती आली? 10. मग हायएस्ट अंतर आणि ह्या दोघांच्या अंतराची बेरीज सारखी आली का? बघा. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 मी असं लिहू शकतो का? बघा. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 डिस्टन्स PQ इज इक्वल टू डिस्टन्स PR. बघा हे उजव्या बाजू सारख्या झाल्या ना. ह्याचं उत्तर 10 आहे आणि ह्या दोघांच्या बेरजेचं उत्तर पण 10 आहे. म्हणजे 10 10 हे सारखं झालं ना. मग आपण असं लिहू शकतो डाव्या बाजू सुद्धा सारख्या. डिस्टन्स PQ इज इक्वल टू डिस्टन्स PR प्लस डिस्टन्स QR असं लिहू शकतो. मग असं जर असेल तर बाय द डेफिनेशन ऑफ बिटवीननेस, आताच मी सांगितलं तुम्हाला, असं जर असेल या 2 बिंदू मधील अंतराची बेरीज. कोणत्या 2 बिंदू मधली? बघा P आणि Q. या 2 बिंदू मधील अंतराची बेरीज P आणि R
अंतरामधील आणि क्यू आणि आर अंतरामधील या दोघांच्या बेरजे बरोबर आहे. मग सांगा मला ह्या दोघांच्या मध्ये कोणता नाही बिंदू? हॅलो, या दोघांच्या मध्ये कोणता बिंदू नाही सांगा आता ह्या पी आणि क्यूच्या मध्ये? आर नाही. म्हणजेच या दोघांच्या मध्ये आर नाही म्हणजे आर कुठं असणार तर मध्ये असणार. आर इज बिटवीन पी अँड क्यू. मग इथं लिहायचं देअरफॉर. आणि ह्याचं कारण झालं हे डिस्टन्स पी क्यू इज इक्वल टू इथं स्टेट सो म्हणले ना, हे कारण झालं. हे कारण कशाच आहे? बिटवीननेसचं आहे. असं जर असेल सारखं असेल तरच आपण म्हणू शकतो आर इज बिटवीन पॉइंट पी अँड क्यू. मग इथं लिहायचं देअरफॉर पॉइंट आर लाईज बिटवीन points P and Q. P and Q. This is the answer. कशावरून सोडवलं आपण हे? बिटवीननेसचा वापर करून. समजलं का? बघा लिहून घ्या आता सर्वांनी. हे पहिलं गणित. अशाच पद्धतीने बाकीचे गणित आपल्याला सोडव. Problem number 2. We have given distance RS is equal to 8, distance ST is equal to 6 and distance RT is equal to 4 असं दिलेलं आहे. बघा लिहिलं का? आता परत लक्ष द्या. आणखी लिहू नका. झालं ना वरचं हे लिहून? आता परत लक्ष द्या. बघा कसं सोडवतोय मी आणखी परत एकदा. आता माझ्या प्रश्नाचं उत्तर द्या. इथं कोणते 3 बिंदू आहेत सांगा. विच आर द 3 पॉइंट्स हिअर? व्हेरी गुड. आर एस टी. आपल्याला काय करायचंय? या आर एस टी मध्ये कोणता बिंदू कुणाच्या मध्ये आहे ते बिटवीननेसचा वापर करून आपल्याला सोडवायचंय. बरोबर आहे? तर आता बघा बिटवीननेसचा वापर. आता बघा याच्यामध्ये सर्वात मोठं अंतर कोणतं आहे? हे 8 दिलेलं आहे आर एस अंतर. एस टी अंतर 6 दिलेलं आहे आणि आर टी अंतर 4 दिलं आहे. सगळ्यात मोठं कोणतं आहे? आर एस. व्हेरी गुड. डिस्टन्स आर एस इक्वल टू 8. बंद करा. उत्तर द्यायचं आणि लगेच म्यूट करायचं. याला द्यायचं इक्वेशन 1. नाव द रिमेनिंग 2 डिस्टन्सेस विच आर दे? डिस्टन्स एस टी plus distance RT. Now the value of distance ST is 6 plus value of distance RT is 4. Now 6 plus 4 means is equal to 10. Give this equation number 2. Now see here in equation 1 and 2. See the left hand side. What you have to see in? Hello. आता हे 1 आणि 2 मध्ये तुम्ही बघा उजवी बाजू कशी दिसते सांगा. इथं 8 उत्तर आलं आणि इथं 10 उत्तर आलं. आणि इक्वल. मग इथं कसं लिहू शकतो आपण? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. इक्वेशन 1 and 2 डिस्टन्स आर एस इज नॉट इक्वल टू आहे का? इक्वल टू नाही. इज नॉट इक्वल टू डिस्टन्स एस टी प्लस डिस्टन्स आर टी असं मिळालं. मग आपली बिटवीननेसची डेफिनेशन कशी आहे? इक्वल पाहिजे. हे इक्वल नसल्यानंतर कोणताच बिंदू मग हे कोलिनियर आहेत का बिंदू? तर कोलिनियरच नाहीत. मग इथे लिहायचं कोलिनियर असलं तर बिटवीननेस येईल. ते एका रेषेत असतील तरच कोणता बिंदू कुणाच्या मध्ये आपण ठरवू शकतो. मग आता हे एका रेषेतच नाहीत. आहेत का हे? दे आर नॉट कोलिनियर. मग आपण ठरवू शकत नाही. मग इथे लिहायचं काय? लिहायचं देअरफॉर पॉइंट आर एस अँड टी आर नॉट कोलिनियर असं लिहायचं. त्याचं उत्तर आर नॉट कोलिनियर. जर कोलिनियर असतील तरच आपल्याला बिटवीननेस ठरवता येतं. मग अशा पद्धतीने हे दुसरं गणित संपलं. बघा पहिल्या गणितात आणि दुसऱ्या गणितात काय फरक आहे लक्षात आलं का? बघा. हॅलो. पहिल्या आणि दुसऱ्या गणितातला पहिल्या आणि दुसऱ्या गणितातला फरक कळला ना? मग याचं उत्तर दुसऱ्याचं उत्तर कसं लिहायचं मग? पॉइंट्स आर एस अँड टी आर नॉट कोलिनियर असं उत्तर लिहायचं. नाव प्रॉब्लेम नंबर 5.
Problem number 3. Distance AB is given to you 16. Distance CA is given to you 9. Distance CA is 9. And distance BC is 7. बघा बघितलात. आता इथं कोणते 3 पॉइंट्स आहेत सांगा. आणखी BC. हा व्हेरी गुड. ABC. मग आता या तिघापैकी कोणता बिंदू कुणाच्या मध्ये आहे हे आपल्याला ठरवायचंय. मग परत कसं ठरवणार. सगळ्यात मोठं अंतर कोणतं आहे पहा ते लिहा. त्याला इक्वेशन नंबर 1. AB. त्याला त्या इक्वेशन नंबर 1. इथल्या इथून सोडवतो मी. डिस्टन्स AB इज इक्वल टू 16. इक्वेशन नंबर 1. आता उरलेले दोन अंतर बघा. डिस्टन्स CA plus distance BC. What is the value of distance CA? 9 plus 7. What is the addition of these two? Is 16. Here is equation number 2. Again see in the left hand side. Left hand side is equal. हे पण 16 आहे, हे पण 16 आहे. आहे का बघा. डिस्टन्स AB 16 आहे आणि या दोन अंतराची बेरीज 16. 9 7 16 ची ती का. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 पुढे काय लिहिणार बघा. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 काय लिहू शकता मग. डिस्टन्स AB इज इक्वल टू डिस्टन्स CA प्लस डिस्टन्स BC. मग आता सांगा इथे A आणि B च्या मध्ये काय येईल मग सांगा. ए बी आणि त्या दोघांचे बेरजे बरोबर आहे. मग ए आणि बी मध्ये कोण येणार. ए आणि बी मध्ये काय काय नाही ते येणार. काय येणार. हॅलो. देअरफॉर इथं लिहायचं पॉइंट सी लाईज इन बिटवीन. पॉइंट सी लाईज इन बिटवीन A and B. A and B. This is the answer. Now problem number 3. झालं का बघा. झालं problem number 3. आता 4. Problem number 4. मोडू का. प्रॉब्लेम नंबर 4. चला 5 मिनिट राहिले एवढे एक गणित घेऊ आणि बंद करू आपण. मला 8वीचं पिरियड आहे. प्रॉब्लेम नंबर 4, 5 आणि 6 तुम्ही घरी सोडवा. एवढा एक चौथा घेतो. डिस्टन्स LM is equal to 11. Distance MN is equal to 12. And distance NL is equal to 8. आता तुम्हाला ह्याच्यावरून कळालं असेलच. आता अंतर दिल्यावर बरोबर लक्षात आलं असेल है ना. आले का नाही लक्षात काही. हॅलो. बोला. आता बघा सगळ्यात मोठं अंतर कोणतं आहे. डिस्टन्स MN. इथे लिहिलं मी डिस्टन्स MN इज इक्वल टू 12. गिव्ह दिस इक्वेशन नंबर 1. नाउ द रिमेनिंग डिस्टन्सेस कोणते आहेत. LM प्लस डिस्टन्स NL. काय येणार. LM किती आहे 11 प्लस 8. 11 आणि 8 किती झाले 19. गिव्ह दिस इक्वेशन नंबर 2. सी लेफ्ट हँड साइड्स आर नॉट इक्वल. द आन्सर ऑफ दिस इज 12 and this is 19. 12 and 19 आहेत का इक्वल नाही. मग इथे लिहायचं देअरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have
distance mn is not equal to distance lm plus distance nl. मग काय लिहायचं उत्तर? आता हे मोठं अंतर या दोघांच्या बेरजे एवढं नाही ना, मग काय उत्तर लिहिणार? देअरफॉर पॉइंट्स एल पॉइंट्स एल एम अँड एन आर नॉट कोलिनियर. आपण थांबू, थोडं लिहून घ्या. लिहिलं झाल्यानंतर सांगा, बाकीचं उद्या घेऊ. थँक्यू.